24 America This Week starts right now. പ്രിയ സുഹൃത്തിനെ കണ്ട് നരേന്ദ്രമോദി മടക്കം മനം നിറഞ്ഞു. मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन. ഓവൽ ഓഫീസിലെ കുട്ടിക്കളി, അധികാര ഇടനാഴികളിൽ പിച്ചവെച്ച് മസ്കിന്റെ മകൻ. Some of the things that I say will be incorrect and should be corrected. So nobody's going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുമായി ഉരസി വൈറ്റ് ഹൗസ്. ആദ്യ അടി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസുമായി. We reserve the right to decide who gets to go into the Oval Office. But isn't it retaliatory in nature is the argument? And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. നാളികേരത്തിന് ഒടുവിൽ അമേരിക്കയുടെ അംഗീകാരം. അലർജി പട്ടികയിൽ ഇനി തേങ്ങയുണ്ടാകില്ല. ആരും തന്നെ ബഹിരാകാശത്ത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് സുനിത വില്യംസ്. മടക്കം ഉടനെന്നും സുനിത. That's absolutely true. I don't think I'm abandoned. I don't think we're stuck up here. We've got food, we've got clothes. We have a ride home in case anything really bad does happen to the International Space Station. 24 America This Week, here now. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അമേരിക്കയിലെത്തിയാൽ പിന്നെ മാരത്തോൺ ചർച്ചകളുടെ ഒരു ഘോഷയാത്രയാണ്. ഇന്ത്യയെ അമേരിക്ക ചേർത്ത് പിടിക്കുമ്പോഴും അനധികൃത കുടിയേറ്റവും അമിത ചുങ്കവും ട്രംപിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായി തുടരുകയാണ്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ലിസ് പൗലോസ്. After a successful US mission, Prime Minister Narendra Modi is returning to India. Just a few hours after Modi's landing, another US flight carrying a second batch of illegal immigrants might land in Punjab. The White House meeting between Prime Minister Modi and President Trump was a significant success for both nations. राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा, यानी मागा. मागा प्लस मिगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप for prosperity. India has agreed to import more oil and gas from the US, while the US will invest billions of dollars in India's defense sector. Additionally, according to Trump, India will acquire F-35 stealth fighter jets, joining the elite club of countries equipped with these advanced aircrafts. That's your question, but I'll answer it. I agree with you. Gross incompetence. We're going to have a fantastic relationship, and it has been. Look, the whole world's been set back over the last 4 years. However, tensions simmered just below the surface. Trump announced new tariffs against America's competitors, including some allies, just minutes before his bilateral talks with Modi. It's very hard to sell into India because they have trade barriers, very strong tariffs. Going to, if it's India or if it's somebody else with low tariffs, we're going to have the same. We're going to have whatever India charges, we're charging them. India, it seems, tops the list of countries imposing high tariffs on US products, including Trump's as well as my beloved Harley-Davidson motorcycles. One thing is clear. Both leaders fought hard to protect their national interests. This is Liz Follows signing off from New York, 24 USA. മോദി പറയുന്നു മൈ ഫ്രണ്ട് ട്രംപ്, നൈസസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്ന് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും. ഇവരുടെ സൗഹൃദവും അതിന്റെ രസതന്ത്രവും പരിശോധിക്കുകയാണ് പ്രജിൻസി കണ്ണൻ. Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump's meeting at the White House on Thursday was full of warm greetings, praises and hugs between the two great friends as they discussed varying issues like trade, terrorism and defense. Calling Modi as a very special man, Trump recalled the hospitality accorded to him and his wife Melania during their trip to India in 2020 during his earlier term as the US President. My friend, a friend of India, a great American president
Mr. Donald Trump. A man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. President Donald Trump, who often describes Narendra Modi as a great leader, particularly applauded the Prime Minister's leadership and negotiation skills. This is something that India will be comfortable with. One reason for that is that Modi and much of his cabinet knows Trump very well. The current Modi cabinet is essentially the same cabinet that was in power during Modi's previous term. The Modi-Trump Oval Office meeting not only highlighted the diplomatic ties between the two great nations, but also emphasized the camaraderie between the two leaders. Prajan Sikanan, 24 News Desk, Kochi. ഇറാന്റെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രയേലിന്റെ കണ്ണിലെ കരടായിട്ട് നാളേറെയായി. സൈനികവും മാനസികവുമായി ഇറാൻ ദുർബലമായെന്ന് ഒരു കണക്ക് കൂട്ടലിൽ അവരുടെ ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ ഏതു സമയവും ആക്രമിച്ചേക്കും. ജെയിൻ ജോസഫ് പരിശോധിക്കുന്നു. In a significant development in the Middle East, Israel has identified an opportunity for potential military strikes against Iran's nuclear sites. You may ask the question, why? Why now? Especially when de-escalation is on the agenda. It's one of the ways President Trump negotiates. First and foremost, he threatens the other side. In the case of Iran, it's the possibility of an Israeli strike. The Israel Defense Forces have assessed that after successfully neutralizing over 85% of Syria's defense systems in recent operations, there is now a feasible pathway to Iran's nuclear facilities. Iran is not a security threat. Some people want to frame Iran as a security threat. The move is seen as a response to Iran's increasing isolation, particularly after the collapse of Assad regime and the weakening of Hezbollah, which has left Iran with diminished forward defenses. The US intelligence community has been kept informed with warnings issued regarding the potential escalation of tensions in the region. This is Jane Joseph, 24 USA. അമേരിക്കയുടെ പവർ റൂം ഓവൽ ഓഫീസിൽ എലോൺ മസ്ക് മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്നൊന്നായി ഉത്തരം പറയുമ്പോൾ എല്ലാ കണ്ണുകളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തോളിൽ ഇരിപ്പുറപ്പിച്ച മകനില്ലായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും സാക്ഷാൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും. റിപ്പോർട്ട് ബൈ കൃഷ സക്രിയ ഫ്രം ഡാലസ്. As camera crews and reporters routed into the Oval Office on Tuesday, trying to focus on President Donald Trump and Elon Musk's first public comments on slashing the government, the dramatic scene at times got stolen by Musk's son, Lil X. X, are you okay? This is X, and he's a great guy, high IQ. He's a high IQ individual. While defending his Department of Government Efficiency (DOGE) efforts, Musk repeatedly got distracted, including after he hoisted his son to his shoulders and X played with his father's ears. Is to restore democracy. Well, if you don't have a feedback loop, okay, X, we would have to, if you sorry. Tell you, gravitas can be difficult sometimes. Born in 2020, Lil X, as his father calls him, is the youngest son of Musk and Canadian musician Grimes. He has occasionally been spotted alongside Musk in public, including election night, where he was featured in the Trump family photo and was called a gorgeous, perfect boy by the president. Krisha Zachariah, 24 USA. ട്രംപ് അധികാരമേറ്റ് അധിക ദിനമാകും മുമ്പ് തന്നെ അടി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. അതെ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകരും വൈറ്റ് ഹൗസും. ആദ്യ അടി അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസുമായി. റിപ്പോർട്ട് ബൈ ജോജോ കൊട്ടാരക്കര. ഒടുവിൽ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിനെ പടിക്ക് പുറത്താക്കിയിരിക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ഹൗസ്. ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോയെ ഗൾഫ് ഓഫ് അമേരിക്ക എന്ന് പേരുമാറ്റിയ ട്രംപ് ഭരണകൂടം എന്നാൽ അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് ഇപ്പോഴും പഴയ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലാണ് ഈ തീരുമാനത്തിലെത്തിയത്. ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വൈറ്റ് ഹൗസ് നിർദ്ദേശത്തെ ഗൗനിക്കാതെ ഇരുന്നതോടെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞുള്ള ട്രംപുമായുള്ള പ്രസ് മീറ്റിൽ നിന്ന്
അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന്റെ ഓൺ കോൾ റിപ്പോർട്ടർ പങ്കെടുക്കുന്നത് തടയുകയായിരുന്നു. We reserve the right to decide who gets to go into the Oval Office. But isn't it retaliatory in nature is the argument? And it is a fact that the body of water off the coast of Louisiana is called the Gulf of America. And I'm not sure why news outlets don't want to call it that, but that is what it is. സ്വതന്ത്ര മാധ്യമ പ്രവർത്തനത്തിന് ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതിയുടെ സൂചനകളാണ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൽ നിന്നും വരുന്നതെന്ന് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഡിറ്റർ ജൂലി പേസ് പറഞ്ഞു. Which White House official made the decision to bar the AP reporter from the Oval Office and the diplomatic reception room last night? നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ചരിത്രവും മെക്സിക്കോയും മറ്റ് അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളും ഈ മാറ്റം അംഗീകരിച്ചില്ല എന്ന വസ്തുതയും കണക്കിലെടുത്ത് ഗൾഫ് ഓഫ് മെക്സിക്കോ എന്ന് പരാമർശിക്കുന്നത് തുടരാനാണ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസിന്റെ തീരുമാനം. ജോജോ കൊട്ടാരക്കര, 24 USA. സുനിത വില്യംസ് വരുമോ? കഴിഞ്ഞ 6 മാസമായി ഉയരുന്ന ചോദ്യമാണിത്. വരാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നാണ് ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ദീപാറാം പറയുന്നത്. സുനിതയുടെ ആരോഗ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾക്കും തിരിച്ചുവരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഊഹാപോഹങ്ങൾക്കുമൊക്കെ വിരാമമിട്ടിരിക്കുകയാണ് മൗനം വെടിഞ്ഞ് സുനിത വില്യംസ്. തങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ദീർഘനാളത്തെ ദൗത്യമായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃത്യമായ വ്യായാമം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ അറിയിച്ചു. ശരീരത്തിലെ ദ്രാവകങ്ങൾ മൈക്രോഗ്രാവിറ്റി മൂലം മുകളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ന പ്രക്രിയ കാരണം മുഖത്തിന് മാറ്റം സംഭവിച്ചേക്കാം. സുനിത വില്യംസ് ബഹിരാകാശത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് ഇതുവഴി പരോക്ഷമായി മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് സുനിത വില്യംസ്. That's absolutely true. I don't think I'm abandoned. I don't think we're stuck up here. We've got food, we've got clothes. We have a ride home in case anything really bad does happen to the International Space Station. ട്രംപിന്റെ പ്രസ്താവന പൊതുജനങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ആശങ്കകൾ ഉയർത്തുകയും ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ചൊക്കെ ധാരാളം ചർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സുനിത വില്യംസിനെയും ബുച്ച് വിൽമോറിനെയും തിരിച്ചെത്തിക്കണം എന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇലോൺ മസ്കിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. I have just asked Elon Musk and SpaceX to go get the 2 brave astronauts who have been virtually abandoned in space by Biden administration. They have been waiting for many months on space station. Elon will soon be on his way. Hopefully all will be safe. Good luck, Elon. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നാസ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിലും വളരെ മുൻപ് തന്നെ സുനിത തിരിച്ചെത്തുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്പേസ് എക്സും നാസയും കൂടി ചേർന്ന് ഈ വരുന്ന മാർച്ച് അവസാനത്തോടുകൂടി വിൽമോറിനെയും സുനിത വില്യംസിനെയും ക്രൂ ഡ്രാഗൺ ക്യാപ്സ്യൂളിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കും. ദീപ നാരായണൻ, 24 ന്യൂസ്, USA. നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിലേക്ക് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഒരു ആശ്വാസ വാർത്ത വരികയാണ്. ഭക്ഷ്യ അലർജി പട്ടികയിൽ ഇനി തേങ്ങ ഉണ്ടാകുകയില്ല. കവിത ഫ്രം ലോസ് ഏഞ്ചൽസ്. അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ നിന്നും തേങ്ങ നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ഒടുവിൽ US തീരുമാനിച്ചു. ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കേര കർഷകർക്ക് ഈ തീരുമാനം സന്തോഷവും ഒപ്പം ആശ്വാസവും പകരുന്നതാണ്. അമേരിക്ക ഇതുവരെ നാളികേരത്തെ കണക്കാക്കിയിരുന്നത് ഒരു ട്രീ നട്ടായിട്ടായിരുന്നു. ഫുഡ് അലർജൻ ലേബലിംഗ് ആൻഡ് കൺസ്യൂമർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് പ്രകാരം അമേരിക്ക ഇതിനെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് US-ലേക്കുള്ള നാളികേരത്തിന്റെയും നാളികേര അധിഷ്ഠിത ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളുടെയും കയറ്റുമതിക്ക് ഒരു തടസ്സമായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള എക്സ്പോർട്ടേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുന്ന കോക്കനട്ട് കൊയിലേഷൻ ഓഫ് അമേരിക്കാസ് പോലെയുള്ള വിവിധ ഫോറങ്ങളുടെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ടുനിന്ന അഭ്യർത്ഥനയ്ക്കൊടുവിലാണ് അമേരിക്ക ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഈ അഭ്യർത്ഥനകളെ എല്ലാം മാനിച്ചാണ് അമേരിക്കയുടെ ഫുഡ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ തേങ്ങയെ അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും നീക്കം ചെയ്തത്. തെങ്ങിൽ നിന്നുള്ള 268 കോടി രൂപയുടെ ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങളാണ് 2023-24 കാലയളവിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും അമേരിക്കയിലേക്ക് കയറ്റി അയച്ചത്. ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കോക്കനട്ട് എക്സ്പോർട്ടർമാരിൽ ഒരാളാണ് രാമസ്വാമി. അദ്ദേഹം പറയുന്നത് തേങ്ങ ഒരു ട്രീനട്ടല്ല, ഒരു ഫ്രൂട്ടാണ് എന്ന് US ഏജൻസികളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വർഷങ്ങളുടെ ശ്രമം വേണ്ടിവന്നു എന്നാണ്. അമേരിക്കയിലെ നാളികേര കൂട്ടായ്മയുടെ സാങ്കേതിക അംഗവുമാണ് ഇദ്ദേഹം. നാളികേരത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ പഴയ ഒരു മലയാളം പാട്ടാണ്. നാളികേരത്തിന്റെ നാട്ടിലെനിക്കൊരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്, ഒരു നാഴിയിടങ്ങഴി മണ്ണുണ്ട്. ലോസ് ആഞ്ചൽസിൽ നിന്നും കവിത രാജ്, 24. അമേരിക്കയുടെ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിൽ പിടിമുറുക്കുകയാണ് എലോൺ മസ്ക്. ട്രംപിൻ്റേത് തീ കൊണ്ടുള്ള കളിയോ? കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നാണ് വിമർശകർ പറയുന്നത്. റിപ്പോർട്ട് ബൈ കോളിൻ മക്ടേക്ക്. Elon Musk's Oval Office address showed why he's a menacing foe for the federal government and why
President Donald Trump is playing with fire by ceding him so much power. The crazy numbers, including the woman that walked away with about 30 million, right, etc. Well, we do find it sort of rather odd that there are quite a few people in the bureaucracy who have ostensibly a salary of a few $100,000, but Musk's claims of spending abuses and frivolous programs were likely well received by the millions of Americans who view the Washington swamp with deep suspicion and welcome Trump's onslaught on the government that he leads. But the show was about more than a bid to tamp down growing political consternation over Musk's Department of Government Efficiency. Well, some of the things that I say will be incorrect and should be corrected. So nobody's going to bat 1,000. I mean, we will make mistakes, but we'll act quickly to correct any mistakes. The spectacle was also an obvious demonstration of unity between Trump and Musk amid constant speculation about the president's tolerance for a performer who rivals his love for the spotlight. This is Colin McTagg, 24 USA. ഗസ ഏറ്റെടുക്കും, ഒരു മനോഹര തീരമാക്കും. ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങൾ അത് അനുവദിക്കുമോ? പരിശോധിക്കുന്നു എബി തരകൻ ഫ്രം സെൻട്രൽ ന്യൂസ് ഡെസ്ക്. We are talking about President Trump's latest blockbuster proposal, which sounds more like a real estate deal gone wild than international policy. Trump's statement, we are going to have Gaza, we don't have to buy, there's nothing to buy, we will have Gaza, we are going to take it, is a legal minefield. To buying and owning Gaza. As far as us rebuilding it, we may give it to other states in the Middle East to build sections of it. Other people may do it through our auspices. First up, Trump is talking of forced deportation of Palestinians. Now, according to international law, moving people out of the homes against their will isn't just frowned upon, it's crime against humanity. Trump says it in public what his predecessors used to say in private, that effectively they're going to let Israel have its way. Next, we have the right to return. Trump says no coming back, which legally speaking is like throwing away the key after you have locked someone out of their own home. In the first term, everybody was fighting me. In this term, everybody wants to be my friend. I don't know. My personality changed or something. And finally, Trump's out there saying, we are going to own Gaza. In international law, you can't just claim someone's land because you have got the biggest military or the most powerful troll army. ഇനി ആലപ്പുഴക്കാരി കവിതയുടെ അടുക്കളയിലേക്ക്. ബ്ലണ്ടർ തണ്ടർ വണ്ടർ വിത്ത് കവിത. അതെ, നമുക്ക് ഇന്നൊരു മട്ടൺ സുക്ക ഉണ്ടാക്കാമേ. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ 1/2 കിലോ മട്ടൺ ക്ലീൻ ചെയ്ത് പീസാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം നമുക്ക് ഈ മട്ടൺ കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ മട്ടൺ കുക്കറിലേക്ക് ഇടുവാണേ. 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൂടെ കുക്കറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. കുക്കറിലേക്ക് നമുക്കിനി 1/2 കപ്പ് വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാമേ. നമുക്കിതിലേക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു മസാല പൊടിച്ചെടുക്കാമേ. 2 ചെറിയ പീസ് കറുവപ്പട്ട, 3 ഗ്രാമ്പു, 2 ഏലക്ക, 2 ടീസ്പൂൺ മല്ലി, 2 വറ്റൽമുളക്, 2 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക്, 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, 1/2 ടീസ്പൂൺ സാധാരണ ജീരകം. ഇത്രയും കൂടെ നമുക്ക് ഈ പാനിലിട്ട് നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊടിച്ചെടുക്കാം. ഞാൻ ആ മസാല നന്നായി പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പാനിൽ എണ്ണ ഒഴിച്ച് അത് ചൂടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ചെറിയ ഉള്ളി സ്ലൈസ് ചെയ്തത്, 2 പച്ചമുളക് നടുവേ കീറിയത്, കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇത്രയിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാമേ. ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാമേ. ഉള്ളിയെല്ലാം നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച മട്ടൺ വെള്ളത്തോടു കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാമേ. ഇനി നമ്മൾ ആദ്യം പൊടിച്ചെടുത്ത മസാല ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണേ. ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കണേ. ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മല്ലിയില ഇട്ട ശേഷം ഞാൻ 2 മിനിറ്റ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാമേ. നോക്കിക്കേ, മട്ടൺ സുക്ക റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ. ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. ചപ്പാത്തിക്കും പൊറോട്ടയ്ക്കൊക്കെ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഇത് എളുപ്പമുള്ള റെസിപ്പി അല്ലേ? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോ വേറൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത ആഴ്ച കാണാം. ബൈ. അമേരിക്ക ദിസ് വീക്ക് പൂർണ്ണമാകുന്നു. മറ്റൊരു എപ്പിസോഡുമായി സീ യു നെക്സ്റ്റ് വീക്ക്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മധു കൊട്ടാരക്കര, 24.
എങ്ങനെയുണ്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി എത്തി? അതെ എത്തി. ശാസ്ത്രികൾ ഗംഭീരമായിട്ട് നടന്നു. ഗംഭീരം നടന്നു. പക്ഷേ ഇതെന്ത് പെട്ടെന്ന് മെഴുകുതിരി എത്തിക്കുന്നു? മൊത്തം അന്ധകാരമാണ്. ഇച്ചിരെങ്കിലും ഒന്ന് വെളിച്ചം വരട്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇത് കത്തിച്ചു വെക്കുന്നത്. I expected a strong statement from Modi. Modi വന്നപ്പം illegal immigrants-നെ തിരിച്ച് പറഞ്ഞയച്ചതിൻ്റെ I thought he will say something strong about it, retaliate or say something supporting the immigrants. ഒന്നും നടന്നില്ല. What do you think? Yeah. അല്ല, അത് മോദിക്ക് അതിനകത്ത് പറയാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ബിക്കോസ് ഇത് ഇല്ലീഗലായിട്ട് രാജ്യത്ത് വന്നിരിക്കുന്നല്ലേ. ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലീഗൽ ഇമിഗ്രേഷൻ വന്നാൽ ഐ തിങ്ക് ഇന്ത്യ വുഡ് ഡു ദ സെയിം തിങ്. ഇതുപോലെ തന്നെ റിറ്റാലിയേഷൻ ഇത്രയും നാള് ഇപ്പം പറഞ്ഞ അല്ല ഞാൻ ഈ പക്ഷേ അത് ട്രംപ് അതേസമയം ഈ ടാരിഫിൻ്റെ കാര്യം എടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് ഇപ്പം ഇന്ത്യ ആണ് ഹയസ്റ്റ് ടാരിഫ് ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് US പ്രോഡക്ട്സ്. അത് റെസിപ്രോക്കൽ ടാരിഫ് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതും ട്രംപുമായിട്ടുള്ള ഈ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ബ്ലെയർ ഹൗസിൽ നിന്നാണ് തൊട്ടടുത്ത വൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ത്യയുടെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താരിഫ് അമേരിക്കൻ പ്രോഡക്ട്സിന് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇത് ഇമ്പോസ് ചെയ്തു. എന്നാൽ രാവിലെ തന്നെ ട്രംപിൻ്റെ മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദിവസമാണ്. അപ്പം ഇത് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്ററായിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് തൊട്ട് മുമ്പ് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞ് എനിക്കത് തോന്നുന്നറിയാം. ഞാൻ ഈ വെക്കേഷനൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ അപ്പൻ എനിക്കൊരു പിച്ച് വെച്ചു. അപ്പോൾ നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ തരുന്നതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയൊരു ഡോസ് അതാണ് കൊടുത്തത്. പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഇപ്പോൾ ലിസ്റ്റ് ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യമില്ലേ, ആ ചോദ്യം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും ഒരേപോലെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ആൻസറാണ് വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡ് പറഞ്ഞു. അതായത് ലോകത്ത് ഏത് രാജ്യത്തായാലും ഇല്ലീഗലായിട്ട് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നത് ഇന്ത്യ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തില്ല. ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്. അത് ഇനി ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആണെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ ഇന്ത്യയുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് അവരെ തിരിച്ചെടുക്കുമെന്നുള്ളത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കൈവിലങ്ങും ഒക്കെ വെച്ചതാണ് വലിയ വാർത്തയായിട്ടത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ഈ ഒഫീഷ്യൽ പിക്ചേഴ്സ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഈ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വിജയനറിയാമോ, ഈ ബോർഡർ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ പലപ്പോഴും ഈ ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ക്യാരിയേഴ്സൊക്കെ ആയിട്ട് ഈ മനുഷ്യക്കടത്ത് നടത്തുന്നവർ അവർക്ക് അവരോട് പറയുമോ, അങ്ങനെ അവർക്ക് ഓപ്ഷൻസുകളുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ദേ ഹാവ് ടു ബി ക്യാരിയേഴ്സ്. നമ്മൾ ഈ സ്വർണ്ണക്കള്ളക്കടത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ അപ്പോൾ ഇവരെ പിടിക്കുമ്പം ക്യാച്ച് ചെയ്യുമ്പം തന്നെ ഈ ക്രിമിനൽ റെക്കോർഡ്സ് ഒരു പക്ഷേ അപ്പോൾ തന്നെ സ്റ്റാമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം മച്ചേട്ടൻ്റെ ടേക്ക് എന്തോ ഇപ്പം ഈ വിസിറ്റിൻ്റെ ഇതിലൊരു ടേക്ക് എന്തോ മച്ചേട്ടൻ? എൻ്റെ ടേക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ലിസു വാർത്ത പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സിനിമയിലെ തിലകനും ജയറാമും കൂടെ ഒരു സിനിമയിൽ പറയത്തില്ലേ, മോനെ നീ നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചെന്ന് പറയുമ്പം അല്ല അച്ഛനാണ് അതിന് നന്നായിട്ട് അഭിനയിച്ചത്. അപ്പോൾ അഭിനയന്മാർ രണ്ട് നേതാക്കന്മാരും അവരുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പം ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെ ഡിഫൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഭീരം. അത് F-35 പോലെ ഫൈറ്റർ ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ തരുന്നു. അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ ഏരിയയിൽ പിന്നെ കൊളാബറേഷന് അമേരിക്ക ബില്ലിംഗ് ആണ്. അമേരിക്ക അതുപോലെ തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ഷെയർ ചെയ്യാൻ റെഡിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ജോയിൻറ്റ് വെഞ്ചർ ഓപ്പറേഷൻസുകൾ വലിയ വിജയമാണ്. ഇനി മറു സൈഡിൽ അമേരിക്കയെ സംബന്ധിച്ച് ചൈനയാണ് ഒരു ത്രെറ്റ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇൻഡോ പസഫിക് മേഖലയിൽ ഇന്ത്യ പോലെ ഒരു വലിയൊരു പാർട്ട്ണറിനെ അമേരിക്ക ഒരിക്കലും കൈവിടത്തില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് എൻ്റെ ടേക്ക്. ഇതൊരു വിൻ വിൻ ഗെയിമായിരുന്നു. ട്രംപ് പറഞ്ഞത് മേക്ക് അമേരിക്ക ഗ്രേറ്റ് അഗൈൻ. മോദി എന്താ പറഞ്ഞു? ഇന്ത്യ ഗ്രേറ്റ് അഗൈനോ? ഇന്ത്യ ഗ്രേറ്റ് അഗൈൻ. ഇങ്ങനെ ഇതിനെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിക്കുമ്പം ഇതാവും, മെഗയാവും. മെഗാ. राष्ट्रपति ट्रंप के मोटो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, विकसित भारत का मतलब मेक इंडिया ग्रेट अगेन, यानी मिगा, यानी मागा. मागा प्लस मिगा तब बन जाता है मेगा पार्टनरशिप फॉर प्रॉस्पेरिटी.